Hello students, how are you? We are reading third lesson and we have read so far. ਇਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. So let's see the next part of this lesson. This is a problem common to us all, and I want to state at the outset the increasing fact that any and every individual can escape from fear. ये जो समस्या है साड़ी सब दी साझी है और मैं उस इनक्रीजिंग फैक्ट ਨੂੰ और मैं उस उत्साह ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ और याद रखो रिमेंबर दिस हाउएवर ओनली यू कैन कॉन्कर योर फीयर्स और याद रखो कि सिर्फ तुसी ही अपने डरां नूं काबू कर सकते हो अदर्स मे हैल्प यू बट अल्टीमेटली यू मस्ट डू इट योरसैल्फ होर आदमी चाहे तुहाडी सहायता करन पर अल्टीमेटली पर अंत विच तुहानूं ये काम खुद ही करना पवेगा द फर्स्ट स्टैप एंड फॉर that matter a large part of the campaign against one's fears to get a complete and thorough going knowledge of them पहला कदम कि कोई भी व्यक्ति अपने डरां दे विरुद्ध जो एक लहर है जो एक कंपेन है उसका एक मुख पार्ट होंदा है जिहड़ा पहला स्टैप है और असल में किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने डरां दे विरुद्ध जो कंपेन है जो लहर है उसका एक मुख पार्ट होंदा है वो किहड़ा मुख पार्ट है इज़ टू गैट अ कंप्लीट एंड थोरो गोइंग नॉलेज ऑफ दैम वो किहड़ी एक पार्ट है कि उन्हां डरां दे विषय विच पूरी और गहरी जानकारी प्राप्त हो फिर ब्रिंग दैम आउट इन टू द लाइट ऑफ डे फिर उन्होंने डरां नूं दिन की रोशनी में लैके आओ कहने का मतलब उन्होंने डरां ते विचार करो और वॉच दैम श्रिवल अप और फिर उन्होंने मरजाउंदे हुए देखो आ फियर इज़ नॉट अनलाइक अ घोस्ट कोई भी डर किसी भूत तो ज़्यादा वखरा नहीं होंदा इट फ्राइटन्स यू इन द ग्लूम ये हनेरे में तुहानूं डरा दिंदा है बट देयर इज़ नॉट मच टू इट वैन यू गैट इट इन टू द लाइट पर जदों तुसीं इस नूं रोशनी में लै आओ तो इस विच कुछ भी नहीं रहिंदा और मोस्ट ऑफ द थिंग्स वन फीयर्स नैवर हैपन और ज़्यादातर चीज़ां जिन्हां तो आदमी डरदा है वो होंदियां ही नहीं वो कदे वापरदियां ही नहीं एट लीस्ट दे डू नॉट अमाउंट टू एनीथिंग घट्टो घट कुल मिला के वो कुछ भी नहीं होंदियां एज वन फ्रॉग इन अ पॉन्ड मे साउंड लाइक 100 वैन वन इज़ ट्राइंग टू स्लीप तलाब दे विच एक डड्डू की जिहड़ी आवाज़ है 100 डड्डूआं वर्गी लगती है कदों जदों कोई आदमी सौण की कोशिश कर रहा हुंदा है So one little fact may be enlarged by mental fear and distorted amazing out of all proportion to its real size और इस तरह एक छोटी जी चीज़ नूं जो मेंटल फीयर जो मानसिक डर है और जो बिगड़ी हुई कल्पना है उस दे द्वारा एक वड्डा आकार दिता जा सकता है वंस इन अ लोनली कैबिन ऑन अ डार्क नाइट डीप इन द नॉर्थ वुड्स एक हनेरी रात दे विच एक एकांत कैबिन दे विच और वो भी नॉर्थ वुड्स दे विच आई हर्ड ऑन द पोर्च नॉइज़ेस दैट सेंट अ शिवर अप माई स्पाइन मैं आवाज़ां सुनिया और उन्हां आवाज़ां ने मेरी स्पाइन दे विच मेरी रीढ़ की हड्डी दे विच एक कंबनी पैदा कर दी It sounded like the cautious approach of several intruders और जो वो आवाज़ सी वो किस दी तरह सी जिमें कि बहुत सारे इंट्रूडर्स जिमें कि बहुत सारे घुसपैठिए
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰੂਡਰਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ ਸੈਟ ਟਰਾਂਸਫਿਕਸਡ ਰੂਟਡ ਟੂ ਮਾਈ ਚੇਅਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਹੇਅਰ ਸੀਮਿੰਗਲੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਐਂਡ, ਔਰ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਸਨ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਫ ਰੀਸੈਂਟ ਮਰਡਰ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਲੈਸ਼ਡ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ, ਔਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਣਨ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵਰਣਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਮਰਡਰ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਡ ਆਈ ਥਾਟ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੋਮ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਟੂ ਡਾਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਾਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦੇਅਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਾਈਨਲੀ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ ਲੌਂਗਰ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੁਵਿਧਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਸਪੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਰੇਵਡੋ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਈ ਲਿਪ ਟੂ ਦਾ ਡੋਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਉਛਲਿਆ ਐਂਡ ਫਲੰਗ ਇਟ ਓਪਨ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੂ ਸੀ ਅ ਹੋਲ ਏਅਰ ਆਫ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਦ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਸ ਐਂਡ ਪਿਸਟਲਸ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮੂਹ, ਅ ਹੋਲ ਏਅਰ ਆਫ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮੂਹ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਆ ਲਿਟਲ ਚਿੰਪਕ ਸਕਰੀਡ ਆਫ ਇਨਟੂ ਦ ਡਾਰਕਨੈਸ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਹਿਰੀ ਦੌੜ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਲਿਵਿੰਗ ਮੀ ਲਿੰਪ ਐਂਡ ਮੋਟੀਫਾਈਡ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਗਈ। ਬਟ ਯੈਟ ਦੀ ਲਰਨਰ ਆਫ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਲੈਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਗਈ। ਨੇਮਲੀ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਲਿਊਟਰੀ ਟੂ ਗੈਟ ਗੁੱਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਯੂਰ ਫੀਅਰਸ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵੈਨ ਯੂ ਡੂ, ਔਰ ਨੇਮਲੀ that is very salutary to get a good look at your fears, ਕਿ ਸਲਿਊਟਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਮਚ ਲੈਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਡ ਇਮੇਜਿਨਡ ਦੈਮ ਟੂ ਬੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਕਾਗਵਾ, ਅ ਪ੍ਰੈਚਰ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਾਪਾਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਾਗਾਵਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸੀ। ਵਨਸ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਅਵਰ ਕੰਟਰੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਐਵਰੀਵਨ ਨੋਟਡ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੀ ਕੈਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮਸੈਲਫ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪੀਸ ਐਂਡ ਪੋਇਸ ਐਂਡ ਇਨਰ ਸਟਰੈਂਥ ਐਂਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਟਰੂਲੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੀਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਪੋਇਸ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਨਰ ਸਟਰੈਂਥ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੀ। ਕਾਗਾਵਾ ਹੈ ਡਿਸਕਵਰਡ ਅ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਕਾਗਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮੁੱਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮੁੱਲ ਰਹੱਸ ਦਾ ਭੇਤ
ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਹੀ ਗੇਵ ਅਸ ਹਿਸ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਫ ਡਸ ਐਜ਼ ਹੀ ਡਿਡ immerse himself over a long period in the grace of God, he will enter into a profound calm that nothing can destroy। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਮਰਸ ਹਿਮਸੈਲਫ ਓਵਰ ਅ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗੋਡ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਲ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਅ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਕਾਮ ਦੈਟ ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਡਿਸਟਰੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗਹਿਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। Kagawa said that encountering mobs threatened by soldiers, hurt by opponents, that calm never left him। ਕਾਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਬਾਈ ਸੋਲਜਰਸ, ਔਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਹਰਟ ਬਾਈ ਓਪੋਨੈਂਟਸ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਮ ਨੈਵਰ ਲੈਫਟ ਹਿਮ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਿਜ਼ ਆਈ ਸਾਈਟ ਵਾਸ ਥ੍ਰੈਟਨਡ, ਡਿਸੀਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਹਿਮ, ਬਟ ਹੀ ਨੈਵਰ ਲੋਸਟ ਹਿਜ਼ ਕਾਮ। ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹਿਜ਼ ਆਈ ਸਾਈਟ ਵਾਸ ਥ੍ਰੈਟਨਡ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਡਿਸੀਜ਼, ਔਰ ਜੋ ਰੋਗ ਸਨ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਟ ਹੀ ਨੈਵਰ ਲੋਸਟ ਹਿਜ਼ ਕਾਮ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹੀ ਟੈਸਟੀਫਾਈਡ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੀ ਟੈਸਟੀਫਾਈਡ that he was often amazed by the depth of this peace, ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ often amazed, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਈ ਦੀ ਡੈਪਥ ਆਫ ਦਿਸ ਪੀਸ, ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਹੀ assured us he had found in God, in that relationship he lost his fears, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ he had found in God, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਔਰ in that relationship he lost his fears, ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਸਨ ਲੋਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ escape from fear, ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਗੈਟ ਅ ਡੀਪ ਅਨਸ਼ੇਕੇਬਲ ਫੇਥ ਇਨ ਦਾ ਫੈਕਟ, ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਔਰ ਨਾ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲੋਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਟ ਦੈਟ ਗੋਡ ਵਾਚਸ ਓਵਰ ਯੂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਅਰਸ ਫੋਰ ਯੂ, ਐਂਡ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂ ਥਰੂ ਆਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੋਟਲ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਟ ਫੀਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਅਰਸ ਫੋਰ ਐਵਰ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਿ ਡਰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਥੈਂਕਸ।